चारि वर्ष पूर्वे आरंभ करिथिला बीजेडी एबे भी स्थानीय विधायक बीजेडी किंतु एबे भी पोलो काम सरीनी। अन्यपटे सरपंच और समिति सभ्य दीर्घ 6 दिन ऊर्ध्व समय हेलानी अनशन रे बसिछंती। सरपंच और समिति सभ्यों आमरण अनशन परे विधायक बाबू भ्रमण करने भली जाइथिले आउ गोटे मिछ प्रतिश्रुति देई आसिले जे आमे सरकार सहित वार्तालाप करिबु, आमे आपण मानक सहित अछु। किंतु एटी प्रश्न उठुछि विगत दिन में विधायक बाबू जाइथिले केउठी को? सेतेबेले तो बीजेडी रो सरकार थिला, सेतेबेले काहेकि ए पोलो निर्माण कार्य शेष हैला नहीं? आज स्थानीय सरपंच और समिति सभ्य कौन पाई आमरण अनशन रे बसिबाकू बाध्य हेले? हाँ दर्शक बंधु, पोलो निर्माण रे अहेतुक विलंब हेबारु सरपंच और समिति सभ्यंकर आमरण अनशन। निर्माणाधीन अवस्था रे बेलपा नदीर पोलो दीर्घ 4 वर्ष पूर्व काम आरंभ हेलानी जे शेष हेबार ना भी धरुनी। अन्यपटे अनशन रे स्थानीय सरपंच और समिति सभ्य बसिछंती। अनशन को 6 दिन बीती जाइथिले मध्य सरपंच और समिति सभ्य अनशनरू ओहरू नाहंती। तेबे भली स्थिति रे सेमानकु यथायथ सांत्वनामूलक उत्तर देई पारु नाहंती प्रशासनिक अधिकारी किंबा काम नैथिबा ठिका संस्था। नयागढ़ जिला नुआगां ब्लॉक अंतर्गत सोरडा ग्राम रे थिबा बेलपा नदीर पोलो निर्माण रे व्यापक दुर्नीति और अहेतुक विलंब हेउथिबा हेतु स्थानीय सरपंच फकीर मोहन साहू एवं समिति सभ्य सुशांत कुमार साहू गत 2 तारिखरू आमरण अनशन रे बसिछंती। सोरडा और जगन्नाथ प्रसाद मध्य थिबा एही पोलो उपरे प्राय 8 ରୁ 10 खंड ग्रामर अंचलवासी निर्भर करुछंती। एही जगन्नाथ प्रसाद ग्राम रे स्कूल और मेडिकल थिबारु सेठाकु यातायात पई छात्र छात्री और रोगी माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन होउछंती। सरपंचको कहिबा अनुसार बारंबार एथिपई ब्लॉक प्रशासन और जिला प्रशासन आगरे गुहारी करी आसुथिले भी सेमानंकर कथा टिके भी सुनु नाहंती सरकारी बाबू माने। तबे साधारण रे चर्चा हेउछि विगत समय रे जेतेबेले बीजेडी रो शासन चलीथिला विधायक बाबू सेतेबेले इंद्रंकर द्वितीय रूप थिले आ प्रशासनिक अधिकारी माने स्वयं ब्रह्मा विष्णु थिले। तेणु साधारण जनता समस्या बुझिबा तो स्वप्नर कथा। किंतु वर्तमान रो सरकार जे दुर्नीति मुक्त सरकार और लोकंक सरकार बोली डिंडिम पिटुछंती, एबे मध्य काहेकि एभली स्थिति उपजिछि एने उठिछि प्रश्न। दिन पर दिन बीतुथिबारु सरपंच और समिति सभ्यंक आमरण अनशन रे सेमानंकर स्वास्थ्य अवस्था बिगिड़बाकू लागिछि। तेबे एहाकू दृष्टि रे रखी महिपुर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र डाक्तरी टीम बारंबार स्वास्थ्य अवस्था परीक्षा करुछंती सत, किंतु अनशन भांगिबा पई सरपंच और समिति सभ्यंकू बुझाई पारु नाहंती बा तांको पाखरे पहुंची सठिक भाव में प्रतिश्रुति देई पारु नाहंती, जहा सरपंच और समिति सभ्य विश्वास करी अनशनरू ओहरी जिबे। तेबे जदि सरपंच और समिति सभ्यंकर आमरण अनशन रे स्वास्थ्य अवस्था अति गुरुतर हुए एथिपाई दायी किए हेबो एने उठिछि प्रश्न। तेबे एही अनशनर जहाँ भी फलाफल आसिबो सरकारी बाबू मानंको उपरे कोन एक्शन निया जिवो? तेबे अनशनर फलाफल जहाँ भी हेउना काहेकि जदि कोनोसी कारणरू सेमानंकर किछि क्षति हुए, तांको शरीर अधिकरू अधिक असुस्थ हुए किंबा जीवन प्रति कोनोसी विपद आसे, तेबे एथिपाई सरकारी बाबू मानंको उपरे कोन कार्यानुष्ठान हेबा उचित एकथा आपण माने विचार करंतु। दर्शक बंधु, किए घंट घोड़ाई रखिछंती बाबू मानंकु ना निघोड़ निदरे सोई तामिल पलंकर अलसी निद भांगुछंती बाबू माने, एमिते बे लोके चर्चा करुछंती। तेबे देखिबाकू बाकी रहिला खबर प्रसारण परे अनशनरत सरपंच एवं समिति सभ्यंक दाबी केबे पूरण हेउछि, अंचलवासी को केबे न्याय मिलुछि, केबे काम संपूर्ण हेउछि और जनसाधारण केबे भल भाव रे यातायात करुछंती ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। आम पंचायत अधीन सोरडारू गौड़ चाचरापल्ली पर्यंत जो आरडी रोड टेंडर होता 2020-21 पाल कंस्ट्रक्शन पाइथिले ताकर मनमुखी कार्य एवं डिपार्टमेंट रो आरडी डिपार्टमेंट रो मनमुखी कार्य जो आम आज अनशन बस 2020-21 टेंडर होता
କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର ଅବଧି ଥିଲା 2022 କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ କରିପାରିଲେନି। ବହୁତ ବାଦ ବିବାଦ ପ୍ରତିରୋଧ ଫଳରେ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲେଇଥିଲୁ, ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସଲ ହେଇଥିଲା, ବାତିଲ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ହେଲା ଆମକୁ ବି କେହି ପଚାରିଲେନି ଯେ ଆମେ କାହାର ଭୁଲ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ଉପରେ କେସ୍ ହେଲା। କେସ୍ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ଡିସେମ୍ବର 31, 2024 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କାମ ଅବଧି ଥିଲା। ସେ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେବେ କାମ କରିବେ ଏବଂ କେବେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଆସିବ, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବେ। ସେଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ହେଇଛି ରାସ୍ତା। ହଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ 2017/1/2023 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ସେ ନିଜେ ଠିକାଦାର ଏବଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ଥାନା AIC ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇଥିଲେ। 31/3/2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ଦେବୁ। 23 ଯାଇ 24 ଯାଇ 25 ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। 2 ବର୍ଷ ପୁଣି ବିତିଗଲାଣି। ପୁଣି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ସମିତି ଭାଇ, ମୁଁ ଗାଁର ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେମାନେ ଖାଲି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହଁ ସେ କାମ ତ କରୁଛି ତ ଆଜ୍ଞା କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ମରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କାଦୁଅ ପାଣିରେ ମରୁଛୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ସାଂସଦ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ, ଏଇ ରୋଡ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରତିରୋଧରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସେ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେମାନେ କହିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅନଶନର ଦିନ। ଆଜି କଣ କୋଉ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆସିଥିଲା? ଆମର ବ୍ଲକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଥାନା IIC ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର JEI ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଠିକାଦାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତ ସେ ଦଉଛନ୍ତି କାମ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ସଂସ୍ଥା ଭରସା ପାଉନି କି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଭରସା ପାଉନି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଏଠି ମରିବୁ ପଛିକା ଉଠିବୁନି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାଦୁଅ ପଙ୍କରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ ମରୁଛୁ, ଘାଟି ହଉଛୁ, ତାକୁ ବାଧୁନି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେ ଭଳିଆ କାମ କରନ୍ତିନି। ଜାଣନ୍ତୁ ସାରା ଓଡିଶାରେ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଗାଁ ଗୋଟେ ଓଡିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଅନଶନର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କଣ ରହିବ? ଦାବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ମରିବି ପଛେ ଆଉ ଉଠିବିନି। ଆଉ କୌଣସି ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଆସିକି ଯଦି ମତେ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉ ଦିନ କାମ ସାରିବାକୁ, ସେଇଦିନ କାମ ନ ସରିଲେ ତାଙ୍କରି ଅଫିସ ଆଗରେ ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି। ବେଲପା ବ୍ରିଜ ତ ଆମେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନର ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ବି ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡିଛି। ଆମେ ଆସିଲା ପରଠୁ ବି 5-7 ଥର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁଣୁ, NH ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁଣୁ ଏବଂ ବହୁତ ଅଫିସର ବି ଆସିକି ଆମକୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଲେଣି। 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, କୌଣସି ପ୍ରତିଶୋଧ ଯୋଉ ଦେଉଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନି, କି କାମ ବି ଆଗେଇ ପାରୁନି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାଣି? କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା 5 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଏଇଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରେ ହଉଛି ହାଇସ୍କୁଲ 5D ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଆମର ବ୍ରିଜ ପୂର୍ବରୁ ବେଲପା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡିଏ ଗାଁ ଆମର ଲୁଣିସରା ଏବଂ ସୋରଡାରୁ ବହୁତ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ପଢିବାକୁ। ପଢାରେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ହଉଛି ଏବଂ ମେଡିକାଲ ବି ଅଛି ଆମର ଦିଟାକ ଗାଁରୁ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମରୁ ଏଇ ବ୍ରିଜ ଦେଇ ବେଲପା ନଦୀ ଦେଇକି ଯିବା ଆସିବା ଗମନ କରିବାକୁ ବି ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ ଆମେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଣ ରହିଥିଲା? ନାଇଁ, ଅଫିସର ତ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେଣି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଛି କାମରେ ଲାଗି ପାରୁନି। ତେଣୁକରି ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଏବଂ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦର ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିଛନ୍ତି ଜାରି ରଖିବା? ଆମ ପ୍ରାଣ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ଶୀତ କାକରରେ ବସିଛୁ,
ଆମେ ତ ପଛକୁ ଯାଇପାରିବୁନି ନା, ତେଣୁକରି ଆମର କାମ ହବା ଦରକାର, କାମ ନହେଲେ ଆମେ ହଟି ପାରିବୁନି। ବ୍ରିଜ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଙ୍ଗିଲାଣି। ଭାଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୋରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଗାଁ, ଜନଗହଳି ଲୋକ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଲେଜ, ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ, ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଚାଲିଛି। ଏତିକି ହବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସୋରଡ଼ା ଲୁଣିସରା ସ୍କୁଲ ପିଲା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ, କଲେଜକୁ ଆସିବେ, এই ବ୍ରିଜ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଯାଇକି ନାଁ ଲେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜ ଲୋକ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କି ହାଇସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ବାଧା ଘଟୁଛି। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦରକାର କଲେ ଆସିକି ସିଏ ଆସିପାରୁନି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଟି ମଧ୍ୟ ଅକ୍ରାନ୍ତରେ ତା ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କେତେ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ଗୁଡାକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଇଥିରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ସବୁ ଇଏ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ବିନିয়োଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକିରି ଯୋଉଠି ମାଇଲେ କିଲୋମିଟର ବାଟକୁ 10 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକିରି ସେମାନେ ଯାଇକି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ଆଉ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 20-30 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଣ ମିଳିବ? ଯଦି କିଛି ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ରାତି ସାରା ଏମିତି ବସିବେ? ହଁ ବସିବୁ। ଶୀତ କାକରରେ ହଁ, ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ? ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ବସିଥିବୁ। ନୂଆଗାଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।